المستعمل لكل واجب فالقصد 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق وكلف ومعنى إبليس نوح خلق صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل يعقوب يوسف وأيوب شعيب وموسى ويسع الكفل داود سليمان إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه فاطمة عليهم الصلاة والسلام وعليهم دامت الأيام والملك الذي إلى أب معهم لا أقلال شفا ولا نوم لهم تفصيل حكيمهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل متنكر ورقيب وكذا عديد مالك ورضوان كذا أربعة من كتب تفسيرها التوراة والنبي تنزيل زبور داود وإنجيل على عيسى وقرآن على خير الملا وسرور الخليل والكريم فيها كلام الحكم الحليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر الباقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه حميدة الزرية امرأته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور كفرا قاسم وعبد الله ورقيق وطاهر باثنين لا يلقب أنته إبراهيم من سرية مارية الكبرية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فقط فيهم ولية و4 من الإناث تذكر إرضان ربي للجميع يذكر فاطمة سراء بعضها أمنه كسلطان قدهم جلب زينب بعدها رقية وموقف منك كالرضية عن كسر نسوة وفاة المصطفى وإن فاخترنا النبي المختفى عائشة وحفصة وساودة صفية ميمونة وراء هند وزينب كجد ويلية للمؤمنين أمهات البقية حمزة عمه وعباس كذا أنبته صفية جدك وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة ليلا لكسيون وبعد إسراء عروج للسماء ترى النبي ربك كلم من غير كيف والنصال وافترض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وقبل 5 بلا امتراء وقبل 6 بالتصديق له خروج القوة فأهله وهذه عاقبة مختصرة وللعوالي زولة ميسرة ندم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصالح المصدوق الحمد لله وصلى سلام على النبي خير من تكلم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفق لمن بها قد اشتغل أبيتها من سنفها لجمال تاريخها لحي كل الجمال سميتها عديدة العوام من وجه الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال الباقي. Baqo artinya yang kekal. Wujud tidak baqo. Yang ketiga ya. Wujud tidak baqo. Baqo artinya yang kekal. Tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap ada selama-lamanya, senantiasa ada tanpa ada akhirnya. Ad-dalilun naqli firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal dan Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah Ta'ala adalah Zat yang maha mengatur alam semesta. Allah Ta'ala selalu ada selama-lamanya dan tidak akan binasa untuk mengatur ciptaannya itu. Hanya kepadanya seluruh kehidupan ini akan kembali. Firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala keputusan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Wa dalilul aqli, jikalau Allah Ta'ala tidak kekal, niscaya adalah Allah Ta'ala itu fana atau bisa binasa. Sedangkan binasa itu atas Allah Ta'ala mustahil, karena bahwasanya binasa itu termasuk sifat baru. Kebalikan sifat ini adalah al-fana, artinya binasa atau tidak kekal, dan mustahil Allah Ta'ala tidak kekal. Kemudian yang keempat, mukhalafun lil khalqi, mukhalifun lil khalqi. Mukhalafatuhu lil hawadis artinya berbeda dengan makhluk. Allah Ta'ala pasti berbeda dengan segala yang baru makhluk. Perbedaan Allah Ta'ala dengan makhluk itu mencakup segala hal, baik dalam sifat dan perbuatannya. Ad-dalilun naqli, kalau naqli itu daripada Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Apapun yang terlintas di dalam benak
dan pikiran seseorang, maka Allah Ta'ala tidak seperti yang dipikirkan itu. Imam Ahmad mengatakan, mahma tasawwarta bibalika wallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak seperti yang dibayangkan itu. Wadalilul amri, jikalau Allah Ta'ala menyerupai makhluk, niscaya adalah Allah Ta'ala itu baru. Sedangkan baru itu mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ada baginya mempunyai nadir dan syabih dan masir, dan setiap apa yang terlintas di benakmu, maka Allah Ta'ala itu tidak seperti yang dibayangkan. Faedah arti nadir, menunjukkan adanya kesamaan antara dua atau beberapa hal dalam sebagian sisinya, walaupun hanya dari satu sisi saja. Ini arti nadir. Arti syabih menunjukkan adanya kesamaan antara dua atau beberapa hal dalam kebanyakan sisinya. Arti masir menunjukkan adanya kesamaan antara dua atau beberapa hal dalam semua sisinya. Nah, ini faedah banyak di kitab-kitab tauhid. Jadi ada perbedaan antara nadir, syabih dan masir. Kebalikan sifat ini adalah mumasalatuhu lil hawadis, artinya menyamai bagi segala yang baru, dan mustahil Allah Ta'ala menyamai segala yang baru. Wa qaimun ghani wa wahidun wa harim qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu. Syarat yang kelima, qaim, qiyamuhu bi nafsi, artinya berdiri sendiri, dan sifat ini termasuk sifat salbiyah. Jadi kalau hanya wujud, kalau hanya wujud itu nafsiyah wujud aja seperti wujud aja. Jadi kalau hanya qadim yang pertama, ini masalah salbiyah kan tadi wujud. Qadim yang pertama, yang kedua bagi, yang ketiga mukhalafatul hawadis, yang keempat wujud qaim. Qiyamuhu bi nafsi, artinya berdiri sendiri. Dan sifat ini termasuk sifat salbiyah. Allah Ta'ala tidak perlu terhadap sesuatu apapun, karena Allah Ta'ala dan yang maha kaya. Ad-dalilun naqli biman Allah Ta'ala, inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Allah Ta'ala maha kuasa untuk mewujudkan sesuatu tanpa memerlukan bantuan makhluk, tetapi mereka lah yang memerlukan Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Dan firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup terus menerus mengurus makhluknya. Allah tidak memerlukan apapun dari makhluknya, bahkan terhadap ibadah yang dilakukan seorang hamba, Allah Ta'ala tidak memerlukannya. Ketika Allah Ta'ala mensyariatkan salat, puasa, zakat, haji, sedekah dan ibadah yang lainnya,
maka itu bukan kerana Allah Ta'ala memerlukannya, tetapi kerana di dalamnya ada manfaat besar yang akan dirasa oleh orang-orang yang melaksanakannya. Jadi ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah Ta'ala, tetapi itu adalah keperluan kita sebagai hamba. Makanya kita harus baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Maha Kaya, mudah mengkayakan kita. Makanya disuruh membaca apa? Hari Jumat, Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdu ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa yafadlika amman siwa. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Allah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji, aghnina bihalalika, kayakanlah kami dengan kekayaan-Mu. Kayakan aghnina bihalalika an haramika, kayakanlah kami dengan yang halal bukan yang haram. Ya, ada juga yang sugih apa? Sugih dengan harta yang haram. Kita minta harta yang halal. Wa bi ta'atika an ma'siyatik, dan dengan taat kepadamu bukan maksiat. Wa yafadlika amman siwa, dan karuniamu bukan kemurahan karunia orang lain. Jadi dalam kitab Kaifa Takun Ghaniyan, Al-Habib Sa'ad menganjurkan kita membaca Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdu ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa ifadlika man siwa. Berapa kali bacanya? 100 kali. 100 kali membacanya setiap hari Jumat selama 7 kali Jumat, insyaallah akan jadi orang kaya. Kalau kita sudah ngamalkan 7 kali, tunggu langsung aja. Tunggu. Kalau kita pas sudah tuntuk tamat dawa salam kita, yang penting amalkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, atani Jibril faqala ya Muhammadu rabbuka yaqra'u alaika salam. Ujar Jibril, telah ujar Nabi, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, Tuhanmu kirim salam denganmu. Wa yaqulu laka inna min ibadi la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadamu, namanya hadis qudsi namanya. Sesungguhnya ujar Allah Ta'ala, di antara hamba-hambaku itu tidak akan baik, tidak akan bagus imannya melainkan dengan kekayaan. Seandainya aku susahkan, pastinya akan menjadi kafir. Nah ini, pastinya menjadi kafir. Jadi disugihakan. Seandainya kali disugihakan bisa jadi kafir ini kan. Karena tahan, karena sabar dengan kefakirannya. Bukan namanya aku tuyul katanya. Atau pindah agama. Nah, wa inna min ibadi la yasluhu imanuhu illa bil faqri walau aghlaituhu lakafar. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu tidak akan bagus imannya melainkan dengan kefakiran. Seandainya aku sugihakan, akan menjadi kafir. Kenapa? Karena
orangnya jahil, ilmu kada orangnya. Akhirnya hartanya digunakannya gasan foya-foya. Dengan hartanya yang banyak, maksiat apa? Yang kata awak yang menggawi. Ada seperti tiap malam minggu. Kemudian lagi apa? Nah, menyewa perempuan PSK tiap malam misalnya. Saudaranya obat-obat yang terlarang. Sarikan dalam orang lain, karena orang lain disuruhnya antam tuh jadi jalan. Nampaknya 2 juta, entar sampai binculnya. Nah ini orang seperti ini bagus dipakai. Lama disuruhkan bisa kafir, ini bisa bahaya nih orang seperti ini. Nah, jadi ada orang itu bagus besar, ada bagus nama sugi. Kita mau bagus nama. Mudah-mudahan kita jaga orang yang cukup berkecukupan dan pandai bersyukur. Berkecukupan dan pandai bersyukur. Kelipatan sugi, katanya bener. Kelipatan sugi, ini apa bisa kita? Mau juga bisa kata kau lagi di badan ini. Mengaji jangan kau lagi. Karena paman waktu lagi yang benar bisnis macam-macam. Yang penting itu cukup. Anak naik haji cukup. Anak umroh tiap tahun cukup. Anak kawin cukup. Ya. Anak pakai mobil cukup. Bola rumah cukup. Berkecukupan dan pandai bersyukur. Masa dihibakan lalu disibukkan dalam dunia, kali juga pulang seperti itu. Apalagi ini atur dunia, orang kita yang atur dunia. Kemudian ujian Tuhan pulang, Inna min ibadi la yasluhu imanuhu illa bisaqami walau sabahtuhu lakafar. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu tidak akan baik imannya kecuali dengan penyakit yang menimpanya. Seandainya aku sehatkan, ini akan jadi kafir ini orang. Jadi dengan garing tadi, ini kan bawa bapak-apa di rumah. Kalau kau hendak bermaksiat, jadi digaringkan Tuhan, digaringkan Allah Taala. Soalnya bila ada garing, ini maksiat sih kawiannya. Boleh kan ya ada maksiat. Bila bangun tambah lagi maksiat sih dikawinnya. Jadi mau garing itu, hanya ada lagi anak maksiat. Nak mananya garing yuk, kalau bisa tuh ya. Nasallallahu alaihi. Kemudian ujar Tuhan pulang, Inna min ibadi la yasluhu imanuhu illa bisiman walau asqamtuhu lakafar. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu tidak akan baik imannya melainkan dengan kesehatan. Seandainya aku garingkan dia kena penyakit, maka orang ini akan kafir. Karena kan bisa sobat dengan penyakitnya. Ada yang penyakit yang tadi ya sobat aja menghadapi. Sobat. Ada yang tadi ini, kalau yang kedua tadi kalau di musibahnya ada sobat. Baik penuh digi aja, jangan ada aja. Digi aja, kalau penuh digi itu selesai masalah. Mati ya sudah seperti ayam lah, itu jadi tanah orang kaca. Bahkan yang meninggal itu awal lagi mendapatkan apa ujian daripada Allah. Akan bertemu dengan malaikat munkar dan nakir. Ditakoni kan nama rabbuka wa man nabiyuka. Itu kan harus kau menjawab sudah. Hadapan kau menjawab. Karena apa namanya? Matinya penuh diri. Mati matinya. Si gantung matinya. Atau makan racun misalnya. Atau menatap apa? Tangan sini aja. Buat nanti kan namanya pembolong habis, dagangnya mati. Bahaya kalau seperti itu. Tingginya kalau selesai masalah, padahal buat lagi itu masalahnya dalam hubungan. Nah, jadi
kita harus baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dalilul aqli, jikalau Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan berdiri sendiri, niscaya disifatkan Allah Ta'ala dengan memerlukan kepada makhluk. Dan hal ini sifat kekurangan, sedangkan sifat kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kebalikan dari sifat ini adalah ihtiyajuhu li ghairi, artinya memerlukan Allah Ta'ala kepada makhluk, dan mustahil Allah Ta'ala memerlukan makhluk. Yang kelima, wahid, wahdaniyah, artinya asa atau satu. Dan sifat ini termasuk sifat salbiyah. Allah Ta'ala itu asa atau satu, tidak ada Tuhan selain dirinya. Allah Ta'ala maha asa dalam zat, sifat dan perbuatannya. Satu dalam zat artinya bahwa zat Allah Ta'ala satu, tidak tersusun dari beberapa unsur atau anggota badan, dan tidak ada satupun zat yang menyamai zat Allah Ta'ala. Karena kalau kita bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada yang menyerupai seorang pun. Satu dalam sifat artinya bahwa sifat Allah Ta'ala tidak terdiri dari dua sifat yang sama, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai sifat Allah Ta'ala. Dan satu dalam perbuatan artinya bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki perbuatan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai perbuatan Allah Ta'ala. Ad-dalilul aqli firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Dan firman Allah Ta'ala, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidah fahal antum muslimun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, maka hendaknya kamu berserah diri kepadanya. Dan firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun inallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki aras dari apa yang mereka sifatkan. Ad-dalilul aqli, dalil akal bang. Jikalau bagi alam semesta memiliki banyak Tuhan, niscaya menghendaki oleh Tuhan kekalnya seseorang laki-laki, dan menghendaki oleh Tuhan yang lain akan matinya, maka apabila berkelahi keduanya, niscaya hancurlah alam semesta. Tuhan berkelahi, hancur langit dan bumi, gunung bangkutan gunung, entah apa macam-macam bang bawah. Ini Tuhan tidak boleh buat. Tuhan harus satu. Presiden kita teman dua kacau juga, pembakar dua di kampung kacau juga. Jadi kalau kepala itu memang harus satu. Nah, kepala keluarga harus satu. Ya. Yang dipimpinnya 4 ya. Nah, kepalanya harus satu aja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu pembimbing bagi perempuan. Ini malah bininya, bimbing lakinya. Nah, kenapa? Karena pintar bini daripada laki. Yang bini tamat aliyah, jangan tamat SD ya. Kalau dibimbing bini ya, pulang. Bini yang pintar. Nah, makanya kalian diplomasi Andong semangat dalam belajar supaya kau jadi pembimbing. Tetapi alam semesta stabil dan teratur, ini menunjukkan atas esa yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari sifat ini adalah at-ta'addud, artinya berbilang, dan mustahil Allah Ta'ala berbilang. Jadi Allah Ta'ala itu satu. Allah Ta'ala maha esa. Ada boleh diduakan, apalagi ditigakan. Seperti ubahan Nasrani yang
mengatakan 3 in 1. Hanya 3 cuma 1. Seperti menulisnya apa namanya di papan tulis 3, ya kan 3 buncuk kan 1 jadi sini ya mengatakan 3 buncuk. Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Jadi Siti Sayyidah Maryam dipadakannya Tuhan Ibu, Nabi Isa dipadakannya Tuhan Anak. Mose kan ada pengambilan sepak apa namanya? Jadi 4 dibuncuk ini apa? Sepak bola jadi 4 buncuk lah. Kalau mau seperti itu, kalau mau jadi Tuhan itu Maha Satu. Kemudian menyebutkan musannif rahimahullah taala akan sifat maknawiyah, yaitu ada 7. Yang pertama qauluhu ta'ala hayyan, keadaan Allah taala yang maha hidup. Yang kedua qadiran, yang maha kuasa. Yang ketiga muridan, yang maha menghendaki. Yang keempat aliman, yang maha mengetahui. Yang kelima sami'an, yang maha mendengar. Yang keenam basiran, yang maha melihat. Yang ketujuh mutakalliman, yang maha berbicara. 7. Jadi kita sudah belajar sifat nafsiyah ada berapa? Ada 1 sudah. Kemudian sifat salbiyah ada 5 sudah. Kemudian pula sifat apa tadi? Sifat maknawiyah ada berapa? Ada 7 sudah. Berarti sisanya ada berapa? 7 sifat lagi. Dan arti sifat maknawiyah sudah dijelaskan di halaman sebelumnya, halaman 43 sebenarnya, halaman 443. Lahu sifatun sab'atun tantajimu faqadratun iradatun samun basar hayatunil ilmu kalamun istamah. Bagi Allah mempunyai 7 sifat yang tersusun, yaitu zat yang berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, hidup, mengetahui, berbicara yang terus-menerus. Syarah. Kemudian musannif menyebutkan sifat ma'ani itu ada 7. Pertama qudrah, artinya kuasa. Allah Ta'ala Maha Kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah Ta'ala meliputi terhadap segala sesuatu yang dikehendakinya. Ad-dalilun naqli firman Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Allah Ta'ala bila menghendaki mudah-mudahan kun fayakun, jadilah, maka jadi. Ad-dalilul aqli, jikalau Allah Ta'ala tidak kuasa, tentu dia tidak akan mampu menciptakan alam semesta yang sangat menakjubkan ini. Kebalikan dari sifat ini adalah al-ajzu, artinya lemah, dan mustahil Allah Ta'ala bersifat lemah. Yang kedua iradah, artinya berkehendak. Allah Ta'ala Maha berkehendak, dan tidak seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah Ta'ala. Dan segala yang terjadi di dunia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala kada menghendaki, kada mau jadi. Seperti seseorang sangat mencintai seorang perempuan, seorang laki-laki sangat mencintai seorang perempuan. Jatuh cinta mulai waktu sanawiyah. Mulai sanawiyah, kada hendak menjawab pacaran. Ini hendak pulang yang itu aja. Cuma ini supat pada badan. Lawan pokotan musya ketahuan kuitan. Jadi pendam aja. Mulai sanawiyah.
Maka yang dicintainya nih bunga desa. Bisa makrabi adingnya yang laki-laki dibagi gulaan adingnya ya. Bila bulan puasa kita dibagi natupa adingnya ya. Dibagi cur. Tapi dia aja ya, karena mengungkapkan ya perasaan cintanya ada kata-katakan cinta tembok dol dia aja. Jadi Alia ya juga ya sudah Alia. Jadi ujungnya kena ya pas sudah kelas 3 Alia. Para tamat hanya kita mengungkapkan perasaan dan langsung berdatang. Ini lagi ngumpulkan duit nih, lagi ngumpulkan duit. Tabung duit, kokon ya kan. Orang belanja mau ke bentornya ada. Orang bangsawannya ada mengumpulkan duit saja untuk mendapatkan gadis itu. Siang malam ingatannya aja. Tahu lagi, pokoknya bila melihat adiknya ingatannya, melihat orang tuanya ingatannya, melihat dia ke rumahnya ingatannya, gampang kan? Seperti apa namanya? Laila Majnun kan? Laila Majnun. Itu seperti itu Laila Majnun itu sama-sama jatuh cinta, cuma karena mengungkapkan perasaan. Karena mengungkapkan perasaan. Itu kalau seperti itu ya kalau mati syahid lah. Para yang saling mencintai ini cuma karena diungkapkannya. Kalau diungkapkannya ya kan seperti misalnya mendatangi ke sekolahannya misalnya ya kan bawakan bunga. Bunga lawan apa? Bunga lawan apa? Misalnya pilihannya jika bila milih bunga berarti menerima cintaku aja. Bila aja milih ini ya kan kado ini berarti kado aja. Soalnya pilihannya milih apa? Milih kado soalnya. Nah, tuh katakan cinta yang seperti itu apa namanya? Ada dianjurkan kepada berbinian. Tapi kalau katakan cinta kepada laki-laki itu boleh kan? Ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Boleh kalau sama laki-laki, cuman ini bukan bina lain kan? Kata, bin melihat kawan bina soleh, bina masih, bina bimbing kita katakan, ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Itu bisa. Bisa itu. Ini ada dalam hadis disebutkan. Disunahkan. Tapi kalau untuk bina itu dipendam ya. Dipendam. Nah jadi laki-laki tadi pondokan tadinya mulai sanawiyah sampai aliyahnya mendam perasaannya. Jadi pas sudah kelas 3 kuliah untung sudah ya apa namanya ulangan pertama untung ya kan. Untuk ulangan pertama. Jadi candainnya apa namanya pas pada ulangan kedua kita hanya mendek, soalnya masih setengah tahun lagi hanya lulus, alawasan pulang. Karena kalau hanya pada khidbah itu kalau hanya alawasan bisa banyak was-was bisa terjadi kan. Jadi akhirnya apa pas pada ulangan ya kan, tekad sudah datang. Harus sekalinya pas sudah pada ulangan datang akhirnya rumahnya merah. Sekalinya harus sudah ada yang mendahulunya. Yang mendahulunya sudah ada sekalinya. Ada sudah yang mendahulunya. Harus sekalinya yang mendahulunya kawannya juga sekalinya. Kawannya juga penjahatnya. Aduh. Penjahatnya juga, kawannya juga, saya penjahatnya ya. Apa nggak pakai pemadaran kawannya? Ada kawan jadi dia punya katanya. Adanya pada lawan kawannya. Ujung berarti kan akan menyampaikan dalam dirinya, tapi pada lawan kawan. Jadi kawan tadi, mantap juga nih jangan. Sekalinya ya betul. Nah, hati-hati seperti ini banyak nanti seperti ini. Ada jago buat makanya hati-hati, makanya
Ya kan, jangan diumbar-umbar ya kan, kita gitu tuh. Jangan diumbar-umbar. Ini gitu, hanya bisa pacari ya kan. Panak satu pacarnya binian dia ya kan. Apa cara aku ngemas deh ya kan. Padahal belum lagi datang aja di sender kawan ya. Nah ini apa namanya? Allah Ta'ala ada menghendaki. Walaupun mulai sanawiyah sampai dapat kuliah ya kan. Cinta pada orang ini tapi ada contohnya. Itu bila Allah Ta'ala menghendaki. Begitu juga orang ini berpacaran jauh-jauh pacarnya. Ada yang dari Balikpapan, ada yang Samarinda, ada yang dari Selatan, ada juga ada yang dari Kalteng. Tahu lagi ya? Aku tak yang jadinya. Sekali kawin, tadi ke rumah saja biniannya. Banyak yang kejadian. Kawalan anak juga ada. Di belakang dapur gini ya rumahnya. Pas dihigaan lalu di rumahnya di belakang. Padahal kalau partainya kurang jauh-jauh. Ya kan puas-puas kurang sekalinya ya kalau nggak tahu bang keadaannya. Itu bang temannya jatuh ya kayak rahasia Allah. Maka bila Allah Ta'ala kadang menghendaki kadang menjadi. Bila Allah Ta'ala menghendaki ya kan kita ingin sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala jadi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan alimatan. Semoga Allah selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa la ashrafna fatub alaina tawba tasilu kulla hawba wastur lana awrati wa amin rawati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillali وقل لي محبة أو جيرة موصوبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع قلبا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أكثر حقي وآله وصحبه بجادة تشيسه الحمد لله في البر والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين في العالمين. تقبل الله منكم.